السلام علیکم، میں ہوں لیاقت راج پر ناظرین۔ آج کافی موضوع ہیں جن پر آپ سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ توشہ خانہ کا تفصیلی فیصلہ عدالت کی جانب سے آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے غیر شرعی نکاح میں دو گواہوں کی جرح مکمل۔ بلاول بھٹو زرداری کا نشریاتی ادارے بی بی سی کو تفصیلی انٹرویو۔ افغانستان میں القاعدہ کا اثر اور ان کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات، سیاسی سرگرمیاں عروج پر، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے حساس نوعیت کی الیکشن پولنگز کے باہر جو ہے وہ فوج تعیناتی کے لیے جو ہے وہ درخواست۔ ان کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دو ٹوک الیکشن کے حوالے سے 8 فروری کے حوالے سے موقف، اور ملک میں موسمیاتی تبدیلیاں اور الیکشن پر پڑنے والے اثرات۔ ان کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا کراچی میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ تو گفتگو کریں گے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف احتساب عدالت کی جانب سے تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 108 طائف جو ہیں وہ دوران وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ملے، جن کے توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروائے۔ اگر جمع کروائے گئے ہیں تو وہ معمولی رقم پر جو ہے وہ طائف واپس لیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تحفہ بشرا بی بی کو ولی عہد جو سعودی عرب کا ہے ان کی جانب سے دیا گیا تھا، وہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروایا اور ان کے تفصیلات ہی نہیں دیے گئے، اور بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے توشہ خانہ تک رسائی نہیں دی۔ اور یہ جو آج عدالتی تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں ناظرین یہ کہا گیا ہے کہ 3 ارب اور تقریباً کوئی 80 کروڑ کا تحفہ تھا جیولری کا، جو پی ٹی آئی کے بانی کے بیگم بشرا کو دیا گیا تھا، جو انہوں نے 90 لاکھ توشہ خانہ میں جمع کروائے کہ باقی جو ہے وہ طائف سستے رقم میں لیا ہے۔ تو یہ فیصلہ آ گیا ہے، اور 14 سال جو ہے وہ اس میں سزا دی گئی ہے۔ اور ان دنوں بشرا بیگم جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے بجائے وہ بنی گالہ سب جیل کرا دیا گیا ہے، اس میں وہاں پر ہے۔ تو مصیبت پہ مصیبت ان کے ہاں آ رہی ہے، تو ان کے کیسز چل رہے ہیں۔ اور سائفر کیس میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں بانی پی ٹی آئی کو 10 برس کی سزا دی گئی ہے شاہ محمود قریشی کے ہمراہ، جبکہ جو غیر شرعی نکاح ہے ان کا بھی جو ہے وہ ابھی فیصلہ آنا ہے۔ اس میں کل جرح ہوئی تھی، اور 10 گھنٹہ قدرت اللہ جو جج ہیں، سول جج ہیں، ان کے ہاں ان کی عدالت میں جو اڈیالہ جیل کے اندر سارے معاملات دیکھے گئے اور جرح کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی پر الزام لگایا گیا خاور مانی کا جو سابق شوہر ہیں بشرا بی بی کے، ان کی طرف سے، کہ انہوں نے جو ہے وہ ناجائز ان کے تعلقات تھے، یعنی بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے، اور یہ ناجائز تعلقات 2014 کے دھرنے میں ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلقات بڑھ کر نکاح ہوا۔ تو یہ غیر شرعی نکاح ہے۔ 2 گواہان بیان دے گئے ہیں، ان کی جرح ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے بانی کے اور بشرا بی بی کے وکلاء کی جانب سے۔ اور آج جو مفتی ہے جس نے نکاح پڑھا تھا اس پر جرح ہو رہی ہے، اور سماعت اڈیالہ جیل میں اس کی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لطیف ہے نوکر بشرا بی بی اور سابق ان کے شوہر کا تھا نوکر، ان سے جرح ہوگی۔ تو یہ کیسے تعلقات تھے؟ کل وکلاء اور بشرا بی بی اور ان کے خاور فرید مانیکا کے درمیان بڑی ہی تلخ کلامی ہوئی۔ خاور فرید مانیکا کا کہنا تھا کہ میرا ہنستا بستا گھر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اجاڑا گیا ہے اور تباہ کر دیا گیا ہے مجھے،
اور اتنا بڑا نقصان دے دیا گیا ہے کہ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور دوسری جو میری بیٹی ہے اس کو اس وجہ سے طلاق ہو گئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ فیصلے پہ فیصلے آ رہے ہیں۔ تو ابھی باقی فیصلے آنے ہیں، اور 100 کے قریب ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات بھی درج ہو چکے ہیں، اور ان میں بھی کافی فیصلے آنے ہیں ابھی۔ تو صورتحال یہ ہے۔ کل بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بی بی سی کو ایک تفصیلی انٹرویو دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تنگ ہے نواز شریف کی سیاست سے، وہ تنگ ہے پی ڈی ایم کی سیاست سے۔ اگر انہیں اکثریت نہیں ملی تو وہ کبھی بھی پی ٹی آئی اور نون لیگ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور حزب اختلاف کی بینچز پر جا کر بیٹھ جائیں گے۔ اور یہ خواہش انہوں نے ظاہر کی کہ وہ جو ہے وہ جو آزاد انڈیپینڈنٹ جیت کر آتے ہیں امیدوار، ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے۔ اور عمران خان پر جب ان سے سوال کیا گیا بی بی سی کی جانب سے، تو ان کا کہنا تھا کہ عمران خان مکافات عمل کی وجہ سے ابھی بھگت رہے ہیں، کیونکہ مجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ مٹھائیاں انہوں نے بھی بانٹی اور نون لیگ نے بھی بانٹی، اور جو پرانی سیاست ہے اس پر بلال بھٹو نے تفصیلی گفتگو کیا کہ طرز سیاست جو ہے وہ نہ نواز شریف نے چینج کی ہے، نہ پی ٹی آئی نے چینج کی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار پر انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھ کر سوچنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے سیاست میں وہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ باقی وقت لگے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تنصیبات یا افواج پاکستان پر حملہ کرے گا تو ان کے ساتھ کیسے بھلا ریاست رعایت دے سکتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے بانی نے کافی جو ہے وہ حملے کروائے تھے، اس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ آج تکالیف دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ تو اس میں ہمیں خوشی نہیں ہو رہی ہے کہ انہیں تکالیف ہو رہی ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ جیت جائیں گے، اگر نہیں بھی جیتے تو وہ پی ڈی ایم حکومت کا ساتھ ہرگز حکومت بنانے میں نہیں دیں گے، اور وہ الگ سے بینچز پر بیٹھیں گے۔ ناظرین، دوسری جانب جو ہے وہ بلوچستان میں کل بلاول بھٹو زرداری نے بڑا ہی جارحانہ انداز میں خطاب کیا، کہا کہ سردی بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، واقعات بھی ہیں، لیکن ڈرنے والے ہم نہیں ہیں، ڈر کے چھپ کر بیٹھ جانے والوں میں ہم نہیں ہیں، ہم میدان میں اترنے والے ہیں، شہادتیں ہم نے دیکھی ہیں، واقعات ہم نے دیکھے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے واقعات۔ تو ہم میدان میں ہیں، میدان میں ہی رہیں گے، تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کل بلاول بھٹو کا بلوچستان میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران۔ تو دوسری جانب بلوچستان کے اندر کافی واقعات ہو گئے ہیں، دہشت گردی کے حالیہ لہر جو ہے وہ چل دوڑی ہے، اور دہشت گردی کے واقعات میں کافی قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں، اور کافی جو افواج پاکستان نے سیکورٹی فورسز نے ان حملہ آوروں کے حملے پست بھی کیے ہیں، اور کافی بے گناہ افرادوں کی جانیں بھی بچائی ہیں۔ تو یہ سیاسی جو پارہ ہے وہ اپنی پیک پر ہے، موسم سرد ہے لیکن سیاست گرم ہے۔ تو دہشت گردی کے بھی واقعات ہو رہے ہیں، تو کس طرح یہ الیکشن ہوگی، اور کس طرح جو ہے وہ ووٹ میں ڈالنے کے لیے لوگ نکلیں گے، ایک سوال نشان اپنی جگہ پر موجود ہے۔ الیکشن کمیشن نے دو ٹوک گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عام انتخابات کسی صورت میں ملتوی نہیں کریں گے، ہر حالت میں 8 فروری کو ہوں گے۔ حالانکہ جو علاقے ہیں پاکستان کے، جیسے کے پی کے ہے یا اس سے آگے جو علاقے ہیں وہاں پر یا مری میں برف باری ہو رہی ہے، تو کیسے ٹرن آؤٹ ہوگا اور کس طرح لوگ نکلیں گے، جبکہ جو پولنگ کا ٹائم ہے وہ 5 تک ہے۔ تو یہ صورتحال بھی کافی تشویشناک ہے کہ جو پاکستان کے ایسے علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ کے پی کے ہو یا اسلام آباد کے مری ہو، کوہسار ہو، وہاں پر برف باری ہو رہی ہے، تو ووٹر کیسے نکلیں گے اور ووٹ کیسے دیں گے، صورتحال کیسے بنے گی اور رسائی کیسے ہوگی، راستے بند ہیں، تو یہ جو ترسیلات ہے سامان کی وہ کیسے ہوگی، یہ صورتحال کافی تشویشناک بھی اپنی جگہ پر ناظرین ہے۔ اور دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوج کو جو ہے وہ آن بورڈ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور
डिप्लॉय कर दी गई है अफवाज ड्यूटी के लिए। तो तीसरे मरहले में फौज जो है वो होगी अवेलेबल। पहले मरहले में जो है वो रजाकार होंगे और पुलिस होगी, मकामी मजिस्ट्रेट होंगे। तीसरे मरहले में जो है वो ऑन बोर्ड रखा गया है स्टैंड बाय फौज को। तो फौज भी होगी इंतहाई सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन है उन पर। और इलेक्शन कमीशन ने तो वाज़े तौर पर कह दिया है कि कुछ भी हो जाए 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। और नाजरीन, दूसरी जानिब पीटीआई के जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला कर दिया गया है। 5 फरवरी को जो है वो इंतखाबात होंगे, इलेक्शन होगा पीटीआई का। और इंट्रा पार्टी इंतखाबात में जो है वो चेयरमैन और दीगर ओहदेदारों का चुनाव होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो थे पीटीआई के वो कलअदम करार दिए गए थे, उनसे बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया था। अब 5 फरवरी को ये इंतखाबात हो रहे हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हैं वो हो रहे हैं। और कराची के अंदर जो है वो सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। एमक्यूएम अपनी रिवायती सियासत जो पहले वाली थी वो करना चाह रही है, और वो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वो पुरअमन माहौल में इलेक्शन करवाई दी जाए, और जो इदारे हैं वो मुतहरिक हों और किरदार अपना अदा करे। एमक्यूएम जो है वो बकौल सईद गनी के फाशिज्म चाहती है, और वही पुराना तरीक़ेकार चाहती है कि किस तरह लोगों को हिरासा किया जाए, लोगों को परेशान किया जाए, लोगों को जो है वो दूर लिया जाए इलेक्शन वाले दिन, और ताकि लोग पोलिंग स्टेशन की तरफ ना आए, तो वो अपनी हठधर्मी या पुरानी जो रिगिंग वाला जो तरीक़ेकार है वो एमक्यूएम जो है वो अपना ले। तो इसी सूरत हाल पर जो है वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुस्तफा कमाल जो शुरू दिन से पीपल्स पार्टी के खिलाफ जारियाना अंदाज अपनाए हुआ है, और अभी तक उनका जारियाना रवैया है, और सईद गनी उन्हें जवाब दर जवाब दे रहा है। और दोनों के दरमियान नाज़िमाबाद में जो वाकया रूनुमा हुआ था, मच्छर कॉलोनी में वाकया रूनुमा हुआ था, या कोरंगी के अंदर जो वाकयात रूनुमा हुए थे, या अलासिफ के अंदर जो वाकयात रूनुमा हुए थे, तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर नोटिस लिया, लेकिन ताहाल इस मामले की जो तहकीकात है वो भी नहीं कराई गई। पीपल्स पार्टी बज़िद है कि कोई हाई कोर्ट का जज है हो जो इस मामले की तहकीकात करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो कसूरवार है भले उन्हें जो है वो सजा दी जाए, लेकिन इस मामले में मुकम्मल तौर पर खामोशी अख्तियार की गई है। और सईद गनी ने इतना तक इल्जाम लगा दिया कि ये जो वाकयात रूनुमा हुए इसमें मुकम्मल तौर पर हाथ है पुलिस का, और एमक्यूएम कहती है कि मुकम्मल हाथ है जो है वो पुलिस का। तो दोनों तरफ पुलिस ही कोई घसीटा जा रहा है। और एमक्यूएम डॉक्टर आसिम जो साबिक सदर आसिफ जरदारी का दस्ते रास्त है उस पर इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने जो है वो हमारे इलाके में आकर झंडे लगाने की कोशिश की। तो जो है एमक्यूएम अपना असर दिखाना चाहती है कि हमारे इलाके में कोई जो है वो परिंदा भी पर न मारे, और हम ही हो अकेले सर जो है वो सियासत करें, पॉलिटिक्स करें। तो ये सूरत हाल कराची की बन चुकी है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट दी है सिक्योरिटी के हवाले से कि अफगानिस्तान में अलकायदा का असर रसूख ज्यादा बढ़ रहा है। अलकायदा ज्यादातर बढ़ती जा रही है यहाँ इसमें अपने अफगानिस्तान में। और इनके 10 अहम ऐसे रहनुमा हैं जिनके अफगान हुकूमत से बड़े अच्छे और गहरे मरासिम भी हैं, और वो हालिया दिनों में दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उनमें अपना किरदार अदा करेंगे, जिस पर तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। हालांकि अफगानिस्तान में ये जो अभी तालिबान हुकूमत आई है उनका कहना था कि उनका अलकायदा के साथ कोई मरासिम या ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अब जाहिर हो गया है कि उनके कितने गहरे मरासिम और ताल्लुकात हैं अलकायदा के साथ। और नाज़रीन, जो दूसरी और आखिरी आपसे बात शेयर करना चाहता हूं कि सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं, और सियासी जो रहनुमा हैं वो भी उरूज पर हैं। कहीं पर जो है वो पार्टियों के बगैर इंतखाबात जैसे पीटीआई लड़ रही है, तो कहीं पर
मुस्लिम लीग नून ने जिनको टिकट नहीं दिया है वो आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं, तो जिनको एनए की या पीएस की मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट दी गई है तो वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। जैसे खुर्रम दस्तगीर पर इल्जाम है कि वो एक ऐसे शख्स की हिमायत कर रहा है जिसको पार्टी ने टिकट नहीं दी है, जिसको पार्टी ने टिकट दी है उसकी जो है वो मुखालफत कर रहा है। इसी तरह सिंध के कुछ हलके हैं जिसे पीएस 19 है बारी खान पिताफी का, उसमें जो है वो हिमायत कर रही है नादर अकमल लगारी की, पीपुल्स पार्टी की। वहां के जो खालिद लुंड हैं और सरदार अली गौर मेहर हैं वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो काफी मरतबा बारी खान पिताफी ने भी कहा कि ये सूरत हाल मेरे साथ हो रही है। तो बहरहाल इस फनामिना में जो आखिरी जो हमें लुबे लुबाब नजर आ रहा है वो यही है कि इलेक्शन जैसे तैसे हो जाएंगे, लेकिन जिस माहौल की तवक्को की जा रही थी वो माहौल अवेलेबल नहीं होगा किसी जमात के लिए, और तमाम तर जमातें जो है वो अपनी परेशानी में मुब्तला हैं। सिंध में तो मौलाना इलेक्शन कैंपेन चला कर चले गए, लेकिन केपीके में ताहाल उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चलाई है। और नवाज शरीफ अब केपीके के कुछ शहरों में जा रहे हैं और एक आधा जलसा किया है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने केपीके हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, ये जो जमूद है वो खत्म करने के लिए बड़ा ही आगे निकल कर जलसे कर रहे हैं और बाकायदा जलसे हो रहे हैं। ठंड भी है, दहशतगर्दी के वाकयात भी रूनुमा हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो चेयरमैन है पीपुल्स पार्टी के वो मैदान में निकले हुए हैं। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है वो आसवा भुट्टो जरदारी भी मुतहरिक हैं। वो कभी मटियारी जा रही हैं, तो कभी नौशेरा फिरोज जा रही हैं, तो कभी वो सिंध के जिला बदीन जा रही हैं, तो कभी वो हैदराबाद में जलसे को खिताब कर रही हैं, तो कभी सांगड़ जा रही हैं, तो कभी कराची में जो है वो मुतहरिक हो रही है। अपने भाई से भी दो हाथ आगे निकल के वो इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। ये पहला मरहला है कि आसफा भुट्टो सियासत में बाकायदा इन है और मुतहरिक भी हैं। ख्याल यही किया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो चाह रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन जो हो, जो बिलावल भुट्टो जरदारी जीत कर आ रहे हैं, 3 निशस्तों पर बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े हैं, तो एक निशस्त 2 खाली करेंगे, तो उनमें आसफा भुट्टो जरदारी को कहीं न कहीं एडजस्ट करने का फैसला कर लिया गया है। और आखिरी बात आपसे नाज़रीन ये शेयर करना चाहता हूं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो मुल्क के सदर बनने जा रहे हैं। नून लीग भी चाह रही है कि आसिफ अली जरदारी मुल्क के प्रेसिडेंट बने, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास इतने अख्तियारात हैं नहीं, तो करेंगे क्या, कुछ नहीं। तो वो चाह रही है कि आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बने। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत करना शुरू की है कि आसिफ अली जरदारी अगर पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो उसमें बेटा जो है यानी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वजीर आजम का उम्मीदवार हो, और जो अपना आसिफ अली जरदारी है वो प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हो। तो ये सूरत हाल थी जो आपसे शेयर की। अगले प्रोग्राम तक दे दीजिएगा इजाजत। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल लियाकत राजपुरा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो मेहरबानी करके उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें और उन्हें जो है वो सब्सक्राइब करें। अगले प्रोग्राम के साथ नए मौजू और नए बहस के साथ आपके साथ गुफ्तगू होगी। तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।